students, in the previous video we already discussed about IUPAC nomenclature of organic compounds. In that nomenclature of aldehydes, alcohols and some halogen containing compounds. In this video I am going to take some more examples on the concept nomenclature. In that, first one, carboxylic acids. Carboxylic acids. Nomenclature of compounds which containing carboxylic acid group. Students, carboxylic acid means in presence of this type of compounds, means carboxylic acid compounds containing functional group carboxylic acid. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ COOH ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು COOH ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೆಸರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ. Students, remember, if the organic compound contains carboxylic acid group, then definitely the name ends with oic acid. ಈ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ COH ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಡು ಬರಾಕತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಸರು ಏನಂತ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ನಾವು. ಆ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಓಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಕಂಟೈನ್ carboxylic acid group, then the name ends with oic acid. Let's take example. First one, CS3 COOH, or you write like this also, CS3 COOH. Let's try the IUPAC name. Here carboxylic acid group means this one is also written as CS3 COOH. This is one of the COOH group. Therefore give the number 1, 2. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ನಂಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ 1, ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು 2. 2 ಇದ್ರೆ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತ ಗೊತ್ತದ ನಿಮಗೆ. ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್? ಈತ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈತ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗೆ COOH ಐತಿ ಅಂದ್ರ ಹೆಸರು ಏನಂತ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದ, ಕೊನೆ ಆಗ್ತದ? ಓಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈತ್ ಓಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋ ಬದಲಾಗಿ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ. ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಡ್, CS3 CH. I write here CS3 and here CH, here CS3 COOH. S. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೆಸರು ಬರೆಯಕಿದನ. ಏನಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ CS3 ಅದ, ಈ ಒಂದು CH ಗೆ ಒಂದು CS3 ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಒಂದು CH ಗೆ ಒಂದು CS3 ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ COOH ಗ್ರೂಪ್ ಅದ. ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೆಸರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ. As students, this compound contains functional group carboxylic acid group COOH here. Therefore, must and should you can start numbering from this side 2, 3, 4. ಆ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆ, ನಾನು COH ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೇನೆ, ಆಮೇಲೆ 2, 3, 4. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಸೇಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. CS3 ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಸಿಮಿಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು. 2 ಇದ್ದಾಗ ಡೈ, 3 ಇದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನೌ ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡೈ, ಟ್ರೈ. Here 2 groups are present, therefore use try, sorry, di. Therefore, IUPAC name of this compound. ಮೊದಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ,
ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸು ಸಫಿಕ್ಸು ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೀರಿ. ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತದ, ಎರಡನೇ ದಿಕ್ಕ ಮೂರನೇ ದಿಕ್ಕ ಇರೋದಂತ ಮಿಥೈಲ್ 2,3 ಡೈಮಿಥೈಲ್ as root word 1 2 3 4 carbon atoms ಇದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ COH ಗ್ರೂಪ್ ಅದ ಓಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಓಕೆ, ಕೂಡಿಸ್ರಿ ಹೆಸರು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡಿಸ್ರಿ. therefore the IUPAC name of this compound is 2,3 dimethyl 2,3 dimethyl butanoic acid. Butanoic acid is the IUPAC name. Next third one, CS3. Here I write Cl, here I write CHBr, here COOH. As guys, here functional group COH group is present, therefore you can start the numbering from this side, but here two halogens are attached to the respective number of carbon atoms. ಹೆಸರನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Between these two halogens, Cl and Br, which one comes according to alphabetical order? Definitely Br. Bromo, here this is chloro, therefore first I take bromo, therefore IUPAC name is 2-bromo. Next 3-chloro, 3-chloro, how many carbon atoms are present in the parent chain? 4, therefore this is butanoic acid. Is it right? Yes. 2-bromo 3-chloro butanoic acid. Next one, fourth one. Yes, see here. Here I write iodine, and here I write like this. Okay, try the IUPAC name. Here CS3, this CH contains CS3 group, this CH contains iodine and COOH. Let's try the IUPAC name. Students, this one is the carboxylic acid group. Is it right? Yes. COH group is carboxylic acid group. Therefore, you can start the numbering from this side. Neanpitkombedi carboxylic acid group ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಂಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ. 1 2 3 4 ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಮೂರನೇದಕ್ಕ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದ, ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ CH3 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಇದು? ಮಿಥೈಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಮಿಥೈಲ್ ಅನ್ನೋದದ. ಎರಡನೇದಕ್ಕ ಐಡೋ ಅನ್ನೋದದ. ಯಾವುದು ಬಂದು ಬರೀತೀವಿ as I ಮೊದಲಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ IUPAC ನೇಮ್ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು ನಾನು? 2 ಐಡೋ 3 ಮಿಥೈಲ್ 4 ಅದಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯೂಟನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. 5 ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಪೆಂಟನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ರೈಟ್? yes. Next one, you only solve this. Let's try this one. Write the IUPAC name of this compound. Students, observe carefully. Here it is one of the bond line structure and this contain one carboxylic acid
ಗ್ರೂಪ್. ಇಲ್ಲಿ COH ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ಕಂಡು ಬರಕತ್ತದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರದ ಇಲ್ಲಿ COH ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 2 ಬಾಂಡ್ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ CH2 ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 1 2 3 ಬಾಂಡ್ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು CH. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾಂಡ್ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಈಗ CH3 ಬರ್ಬೇಕಿರ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ CH2 ಅದ, CH2 CH3 ಹೌದಾ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಹೆಸರು ಏನಂತ ಬರೀತೀವಿ. See here, this one is first carbon atom, this one second, third, fourth, fifth, sixth. Yes, third carbon atom contain ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿರ್ತದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ CH3 ಇರ್ತದೆ. Therefore, the IUPAC name of this compound is 3-methyl. ನೋಡಿ 6 carbon atoms ಅದಾವ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ 3-methyl hexanoic acid. 3-methyl hexanoic acid is the IUPAC name of this compound. As this is about the nomenclature of compounds containing carboxylic acid group. Now, the IUPAC nomenclature of ketones. Students, if the organic compound contains C-double-bond-O group, then it is said to be a ketone. ಈ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ C-double-bond-O ಈ ತರ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಡು ಬರಕತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೇವೆ, ಅದೊಂದು ಕೀಟೋನ್ ಐತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೆನಪಿಡಿ, C-double-bond-O ಈ ತರ ಕಂಡು ಬರಕತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗಿರ್ತದೆ, ಒಂದು ಕೀಟೋನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈಗ ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪೌಂಡ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕು? Remember students, if the organic compound contains C-double-bond-O group, then the name ends with ONE, OA. ಇದು ಗೊತ್ತದ, ಎಲ್ಲಿದು ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. If the organic compound contains C-double-bond-O group, means ketone group, then the name ends with ONE. See some examples. In the first one, I write CS3, C-double-bond-O, CS3. As observe carefully, here one of the carbon atom containing double-bond-O means it is one of the ketone. What is the IUPAC name of this compound? Students, the common name of this compound is acetone. Remember, CS3, CO, CS3, common name is acetone. But now I want the IUPAC name of this compound. See here, if you can start numbering from this side, 1, 2, 3. If you can start from this side, 1, 2, 3. Both are same. ಈ ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ನಂಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ, ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಏನದ, ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದ. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ್ದು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ 1, 2, 3 ಈಗ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. How to write the IUPAC name? See here, first I write the prefix word, then suffix, root word and suffix. Is there any prefix in substitute group? No. Therefore, you write next root word. It contains 3 carbon atom means pro. Next suffix, it contains C-double-bond-O. Second carbon atom contains this one, therefore 2 ONE. Is it right? Why I write ONE, O-N-E here? Because it is one of the ketone group, therefore the name ends with O-N-E, ONE. Therefore IUPAC name of this compound is Pro-2-ONE. Pro-2-ONE. Next second one. See here, CH3, CH2, CH2, C-double-bond-O, CH2, CH3. See this. Yes, this compound contains C-double-bond-O group. Therefore, it is an example for a ketone. From where you can start numbering here?
ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬರಿಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾನು, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಸರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಸಮೀಪ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ 1 2 3 4 ಬಂತು. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 2 3 ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. Therefore we can start numbering from this side 1 2 3 4 5 this one 6. Right place name at least try. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನಾಯ್ತು ಹೆಕ್ಸ್ ಬರ್ತದ. ಏನಾದ್ರೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದಾವ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮೂರನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಏನದ ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಫಿಕ್ಸ್ 3 ಓನ್ ಅಂತ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದ. Therefore IUPAC name of this compound is hex 3 on 3 hex on. Next number, take one substituent group containing compound here. I take CS3 CH2 and here CH of CS3, take this CH2 and C double bond O CS3. As students, from where you can start the numbering, that is very important. Remember, from where the functional group is near, you can start the numbering from that side. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ನಂಬರ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಮೀಪ ಆಗ್ತದ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲ, ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೂರ ಆಗ್ತದ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸಮೀಪ ಆಗ್ತದೆ. Therefore you can start numbering from this side 1 2 3 4 5 6. As try the IUPAC name here 4 carbon atom containing methyl group. ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 4ನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗೊಂಡದ. ಯಾವುದ್ರಿ ಅದು? CH3 ಅಂದ್ರೆ ಮಿಥೈಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ IUPAC name ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ, ಸರಿಯಾದ ನೋಡ್ರಿ. 4 methyl hex 4 methyl hex 2 on 4 methyl hex 2 on is the IUPAC name. Next, fourth one, try this. CS3 C of Cl, here CH and here CH of Br and here C double bond O and here C H2 CH3. S, from where we can start numbering here? Observe carefully. Students, if you start the numbering from this side 1 2 3 4 carbon atom containing ketone group. If you start from this side 1 2 3, it is third one. Therefore it is good method. You can start numbering from this side 3 4 5 6. Is it right? Yes. Where the IUPAC name? First you arrange the substituent groups according to alphabetical order. ಈ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು Cl ಅದ, ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ Br ಅದ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಒಳಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಸರನ್ನ ಕೊನೆಗೆ ಬಳಸಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರು ಓನ್ ಅಂತ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಗೊತ್ತದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೆಸರನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. as 4 ಬ್ರೋಮೋ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. 4ನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಏನದ? ಬ್ರೋಮೋ ಅದ. 5ನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಗೆ ಕ್ಲೋರೋ ಅದ. 4 ಬ್ರೋಮೋ 5 ಕ್ಲೋರೋ hex 3 O is the IUPAC name. Next one, fifth one. I take one bond line structure here.
try this. Write the IUPAC name of this compound. Yes, this one is the bond structure. First you write structure like this because it is easy to you. CS3 here. Is it right? Yes. CS3 here. One single bond. Only CH is present and this CH contains single bond. I write like this. What is present here? CS3. Again now CS3 other one. Okay. Next this single bond. And it contains only C here. This double bond over right like this. And this one here CH. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನದ CS3 ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ CS3. ಎಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಯಾವ ವೇಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಮೀಪ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತವೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು. Students, when you observe carefully this compound, if you start from here 1, 2, 3 at the time third carbon atom. If you start from this 1, 2, 3, is it right? Both sides are same. Therefore, you can start numbering from this side 1, 2, 3, 4, 5. Sarina? Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ಹೆಸರು? Second carbon atom and fourth carbon atom contain two similar alkyl groups. What are those? Methyl groups. Therefore, I write like this: 2,4 dimethyl 2,4 dimethyl pentan. ಯಾಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ದೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅದಾವೆ? 5 ಅದಾವಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೆಂಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಷ್ಟನೇದಕ್ಕೆ ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದು? ಮೂರನೇದಕ್ಕಲ್ವಾ? ಪೆಂಟ್ 3-ಓನ್ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. As this is about the nomenclature of ketones. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಕೀಟೋನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಸರು ಓನ್ ಅಂತ ಎಂಡ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಏನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಅನ್ಬೇಕು. ಆ ಚಾರ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಚಾರ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಏನನ್ನ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆನ್ ಈಥರ್ಸ್. IUPAC nomenclature of ethers. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಥರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ROR ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು R ಅನ್ನುವುದು alkyl groups. It may be same or different. alkyl groups ಅನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. alkyl R ಅಂದ್ರೆ alkyl or aryl groups ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೆಸರನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು? Remember students, in presence of ethers, the name starts with alkoxy. alkoxy ಅಂತ ಹೆಸರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. CS3OCS3. ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೆಸರು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನ. ಇದು CS3, ಇದೊಂದು R, ಈ O, ಇದೊಂದು R. ROR ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಈಥರ್ ಆಗಿರ್ತದ ಅಂತ ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಈಗ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಡಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹೌದಾ? ಸಣ್ಣದು ಏನು ಸ್ಮಾಲ್ ಚೈನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಓ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸಿ ಅಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ CS3 ಅನ್ನೋದು ಏನ್ರಿ? ಇದು ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಥರ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಿಥಾಕ್ಸಿ ಅಂತ ತಗೋತೇನೆ. ಮಿಥಾಕ್ಸಿ ಯಾಕೆ? ಈ ಒಂದು CS3 ಈ ಓದಿದ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತದ? ಮಿಥಾಕ್ಸಿ ಆಯ್ತು. ಉಳಿದಿದ್ದೇನ? CS3 ಅಂದ್ರೆ ಮಿಥೇನ್. ಮಿಥಾಕ್ಸಿ ಮಿಥೇನ್ ಇಸ್ ದ IUPAC ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಈಗ ಅದೇ ತರ ನೀವು ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಏನು? CS3OC2H5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೇನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. C2H5 ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ. C2H5 ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ CH2CS3. ಇದು ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. ಹೌದಾ? ಅದನ್ನೇ ಬರೀರಿ. CH2CS3. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀವಿ?
ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಈಥರ್ಸ್ ಐಯುಪೇಸ್ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಸಣ್ಣ ಚೈನ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಓ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಣ್ಣ ಚೈನ್ ಇರ್ತದ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಓ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅದ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದ್ರೆ ಏನದು ಮಿಥಾಕ್ಸಿ, ಹೌದಾ? ಇದು ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ ಮಿಥಾಕ್ಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಏನು? ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅದ, 2 ಇದ್ರೆ ಏನಂತೀರಿ ಈಥ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ the IUPAC name of this compound is methoxy. This one is ethane. Methoxy ethane. ಯಾಕೆ ಇಥೇನ್ ಬರದೆ? 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಈ ಓ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಿಥಾಕ್ಸಿ ಇಥೇನ್ ಬರದೆ ನಾನು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. C2H5O C2H5 C2H5O C2H5 ಯಾವ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಏನದ C2H5 ಗ್ರೂಪ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ? ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾನು ಯಾವ್ದರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆಕ್ಸಿಕನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು? ಇಥಾಕ್ಸಿ ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? ಇಥಾಕ್ಸಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಇಥೇನ್, ಇಥಾಕ್ಸಿ ಇಥೇನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟ್ರೈ ದಿಸ್. C2H5O, here I write CH2, 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 CH3, or this is also written like this, C2H5O of C4H9. This is also same, this one is also same. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಈಥರ್ಸ್ ನೇಮನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಇಂತ ಕೆಳಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೆನಪಿರಲಿ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ C2H5 ಕಾರ್ಬನ್ 2 ಅದಾವ, ಈ ಓ ಗಿಂತ ಈ ಬಾಜು, ಹೌದಾ? ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು? 1 2 3 4 ಅದಾವ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲ ಏನ್ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಥರ್ಸ್ ಐಯುಪೇಸ್ ನೇಮ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಣ್ಣ ಯಾವ್ದು ಇರ್ತದ ಆ ಕಡೆ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? ಇಥಾಕ್ಸಿ ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? ಇಥಾಕ್ಸಿ ಉಳಿದಿದ್ದೆಷ್ಟು? 1 2 3 4 ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟನ್. ಇಥಾಕ್ಸಿ ಬ್ಯೂಟೇನ್ is a basic name. ಏನು ಉಳಿತಾ ಇದು? ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಳಗೆ ಭಾಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ROR ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಗಿ 2 ಅಂದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಏನಂತೇವೆ ನಾವು? ಈಥರ್ಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ another one concept, nomenclature of amines. Amines. Okay, amines ಅಂತಲೇ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗಬೇಕು ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನಾಗ NH2 ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಮೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಲ್ಲಿ NH2 ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದ ಅಂತ. ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕ್ತವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ NH2 ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಡು ಬರಕತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಅಮೈನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ contain NH2 group, then the name ends with amine. ಇದು ಗೊತ್ತದ ನಿಮಗೆ? NH2 ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಸರನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಏನಂತ ಕೊನೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದ ರೂಲು? ಅಮೈನ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಎಂದಾಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Is it right? See some example. First one, CS3 NH2. Yes, try this. It contains only one carbon atom, therefore ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಏನಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮೀಥ್. NH2 ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೆಸರು ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಅಮೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ರಿ, ಮೀಥ್ ಅಮೈನ್, ಮಿಥನ್ ಅಮೈನ್. ಎರಡು ಕೂಡ್ಕೊಂಡ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಮಿಥನ್ ಅಮೈನ್. ಮಿಥನ್ ಅಮೈನ್ is the basic name. As similarly CS3 CH2 NH2. Try this. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇತ್ತು, ಮೀಥ್ ಬರೆದ್ರಿ, NH2 ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಅಮೈನ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅದಾವ, NH2 ಗ್ರೂಪ್ ಐತಿ, ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅಮೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದ್ರೆ ರೂಟ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಥಲ್ವಾ? therefore IUPAC name of this compound is ethanamine. Ethanamine.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ CS3 CH CS3 C this one HCl and here NH2 as from where you can start the numbering here try this from where you can start the numbering and start numbering from here because here one group is present therefore this one 2 and 3 is it right S IUPAC name of this compound second carbon atom contain methyl group and first carbon atom contain chloro group therefore IUPAC name of this compound is 1 chloro 2 methyl 1 chloro 2 methyl propanamine is a IUPAC name ಯಾಕೆ ನಾನು ಪ್ರೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರೋಪ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದನೇದಕ್ಕೆ ಏನದ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋ ಅದ ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಮೆಥೈಲ್ ಅದ ಪ್ರೋಪ್ ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಮೈನ್ ಯಾಕೆ NH2 ಅದ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಅಮೈನ್ ಅಂತ ಎಂತ explains this is about the nomenclature of organic compounds. In next video we will see some more examples of nomenclature compounds, nomenclature concepts. Thank you.